गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गई कालना लेक्चर में 12 MCQ कर्या था। लगभग तमने आवड़ी गया हशे एवुं मानी लईए छीए। छतां पण कोईपण प्रश्न में मुश्केली होय तो मैं कालना लेक्चर में पण कीधुं हतुं, आजे पण कहूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, गमे त्यारे मने फोन करीने तमे तमारा डाउट कोईपण प्रकारनी मुश्केली होय तो पूछी शको छो। हवे गई काले अलग अलग प्रकारना रीतना 12 प्रश्नों सॉल्व कर्या था। 13मा प्रश्नथी आजे आगळ जईए छीए। मित्रों, रोजे रोज होमवर्क में एना रिलेटेड बीजा प्रश्नों आपूँ छूं। शक्य होय तो एने गणवानो प्रयत्न करजो। रोज गणशो अने कोईपण प्रकारनी मुश्केली निकळती होय तो आपणा ग्रुप में पण हवे तमे कोईपण प्रकारनी डिफिकल्टी मूकी शको। एटले ग्रुप में दरेक बाळको मेसेज करी शके एवी व्यवस्था कर दीधी छे। तो 13मा प्रश्नथी आजना लेक्चरनी शरूआत करीए। रकम वाँचुं छूं। एक सुवाहक धातुना गोळा में 5 × 10⁻21 परमाणुओं छे। जो 0.01% बहु ज अगत्यनी वात छे, 0.01% परमाणुमांथी एक इलेक्ट्रॉन दूर करवामां आवे तो गोळा पर प्रस्थापित थता विद्युत भारनु मूल्य शोधो। 4 ऑप्शनों तैयार है तमारी पासे। हवे सुवाहक धातुना गोळा पर परमाणुओनी संख्या आपणने आपी दीधेली छे। हवे एक इलेक्ट्रॉन दूर करवानो छे तो सौथी पहला नंबरनी वात समझो के भाई गोळामांथी 0.01% परमाणुमांथी एक इलेक्ट्रॉन दूर करता एक इलेक्ट्रॉन आपणे दूर करीए छीए तो दूर करता गोळाए गुमावेल, दूर कर्या एटले ओछा थाय माटे गुमावेल इलेक्ट्रॉननी संख्या पहला शोधवी पड़े। गोळाए गुमावेला इलेक्ट्रॉननी संख्या शोधवी होय तो आपणी पासे सूत्र छे कि भाई Q = NE। हवे विद्युत भारनु सूत्र मेळवो तो एमां विद्युत भार ए परमाणुओनी संख्या साथे संकळायेलो छे। पण सौथी पहला आपणे संख्या शोधवानी छे एटले संख्या शोधीए छीए। तो माटे N = 0.01% छे अने टोटल परमाणुओ छे 5 × 10⁻21। तो 5 × 10⁻21 ना 0.01% एटले के 5 × 10⁻21 × 0.01 भाग्या 100। आनु सादु रूप करो तो जवाब आवशे 5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉननी संख्या। आ मात्र संख्या मळी। 0.01% इलेक्ट्रॉन दूर कर्या एने ओछा थया, गुमावाया एवुं कहेवाय। हवे आपणे विद्युत भार जो शोधवानी वात करवी होय तो विद्युत भारनी वात करो तो सादुं सूत्र Q = NE। हवे इलेक्ट्रॉन दूर करवानो छे एटले इलेक्ट्रॉननो विद्युत भार ऋण होय पण आपणे मूल्य शोधवानुं छे एटले ध्यानथी समजजो। आपणे मूल्य शोधवा माटेनी वात छे, इलेक्ट्रॉनना विद्युत भारनी वात एटले जवाब पॉजिटिवमां ज आवशे। तो 5 × 10⁻17 अने इलेक्ट्रॉननो विद्युत भार तमे जाणो छो 1.6 × 10⁻19। टोटल सादुं रूप आवशो तो 0.08 कूलम्ब आ जवाब तैयार थशे। 16×5 थाय, सादुं रूप करशो एटले पहला नंबरनो जवाब तमारो तैयार थई जशे। मूल्य कीधुं छे, जो विद्युत भार कीधो होत तो नेगेटिव साइन साथे जवाब लखी शकत। आपणने मूल्यवाળી વાત કરી એટલા માટે આ પ્રશ્નનો જવાબ થશે +0.08 કુલમ્બ। હવે નવા પ્રશ્નની વાત કરીએ। प्रश्न नंबर 14।
+2 કુલંબ અને +6 કુલંબ એકબીજાને 12 ન્યૂટનના બળથી અપાકર્ષે છે. જો બંનેમાં -4 કુલંબ વિદ્યુતભાર ઉમેરવામાં આવે તો બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચે લાગતું બળ શોધો. હવે બે વિદ્યુતભારો છે આટલા બળથી અપાકર્ષે છે, કેમ કે બંને ધન છે એટલે અપાકર્ષણ બળ લાગે, અને એમાં -4 કુલંબ વિદ્યુતભાર ઉમેરો તો એવા સંજોગોમાં બળ શું થશે? સીધું સાદું સૂત્ર છે, ધ્યાનથી સમજજો આપણા બળ માટેનું. તો કુલંબના નિયમનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે કે ભાઈ દાખલા તરીકે F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ1 Q2 અપોન R². બીજા નંબરનું સૂત્ર લઈ લઈએ, F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ1 ડેશ Q2 ડેશ અપોન R². અંતર સરખું છે. એકવાર બળનું મૂલ્ય આપ્યું છે ને પછી બીજું એકવાર વિદ્યુતભાર આપ્યો છે અને પછી બીજો વિદ્યુતભાર ઉમેરવાનો છે. તો બે સમીકરણ જે તૈયાર થયા આપણી પાસે, આ બંનેનો સાદો ગુણોત્તર લઈ લો. તો ગુણોત્તર લેતા તો શું થશે? ગુણોત્તર લઈએ તો ધારો કે F1 અપોન F2, આ ભાગ્યા અહીંયા ભાગાકાર કરશો એટલે R² K² કેન્સલ થઈ જશે. તો Q1 Q2 એના છેદમાં Q1 ડેશ ઇન્ટુ Q2 ડેશ. હવે Q1 Q2 ખબર છે 2 અને 6. હવે Q1 Q2 ડેશમાં કીધું છે બંનેમાં -4 ઉમેરવાનો છે. તો બંનેમાં -4 ઉમેરો તો 2 વત્તા -4, એક કૌંસમાં, બીજા કૌંસમાં 6 વત્તા -4. તો સાદું રૂપ ઉપર થશે 12, નીચે 2 ઓછા 4 અને 6 ઓછા 4. 2 ઓછા 4 કરશો એટલે -2 થશે. 6 ઓછા 4 કરશો એટલે 2 થશે. તો 12 ભાગ્યા -4 એટલે જવાબ આવશે -3. તો F1 અપોન F2 બરાબર -3 થયા. F1 અપોન F2 બરાબર. હવે આ જે -3 મૂલ્ય તૈયાર થયું એમાં F1 આપ્યું છે એમાં મૂકી દો. તો F1/F2 બરાબર -3. F1ની જગ્યાએ લખો 12, F2 શોધવાનો બરાબર -3. તો F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે -4 ન્યૂટન. હવે -4 ન્યૂટન બળ આવ્યું અને ઋણ ચિહ્ન મળ્યું. એટલે ઋણ ચિહ્ન હોય તો એ બળ એ આકર્ષણ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, કેમ કે એક ધન વિદ્યુતભાર, બીજો ઋણ વિદ્યુતભાર, એટલે આકર્ષણ થવું જોઈએ. પહેલું 12 ન્યૂટન એ પ્લસ મૂલ્ય હતું, બીજું 4 એ માઇનસ થયું, તો ઋણ ચિહ્ન એ આકર્ષણ બળ સૂચવે, એટલે આપણો સી વિકલ્પ તૈયાર થશે, 4 ન્યૂટન આકર્ષી બળ. હવે ત્રીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ. નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 15. ટોટલ 15 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એક આલ્ફા કણ મૂકવામાં આવે છે. હવે આલ્ફા કણ બહુ જ અગત્યની વાત છે, ધ્યાન રાખજો. તો તેના પર લાગતું બળ ખાલી જગ્યા ન્યૂટન હોય. હવે આલ્ફા કણવાળી વાત છે, તો બળ જો શોધવું હોય તો આપણું સૂત્ર ખબર, F બરાબર Q ઇન્ટુ E. હવે આલ્ફા કણ, તો આલ્ફા કણનો વિદ્યુત ભાર એ 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, આ યાદ રાખજો. પણ આલ્ફા કણ માટે
ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2E. આવું ભવિષ્યમાં પણ ભણવાનું આવશે, કારણ આલ્ફા કણ એ હિલિયમ બંધારણ ધરાવે એટલે 2He4 પ્રમાણે એનું દળ એ 4 ગણું અને ભાર એ હાઇડ્રોજન કરતાં બમણો એટલે આલ્ફા કણ એ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન કરતાં બમણો વિદ્યુત ભાર ધરાવશે. તો હવે આપણું સૂત્ર F બરાબર ક્યુની જગ્યાએ 2E અને કેપિટલ E તો ખરા જ. હવે F બરાબર 2E ઇન્ટુ કેપિટલ E તો ખરા જ. હવે વિદ્યુત ભાર તમને ખબર છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપી દીધેલું છે. તો અહીંયા સાદું રૂપ 2 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર 15 ગુણ્યા 10⁴. કમ્પ્લીટ સાદું રૂપ કરશો તો શું જવાબ પ્રાપ્ત થશે? 4.8 ગુણ્યા 10⁻14 ન્યૂટન. 4.8 ગુણ્યા 10⁻14 ન્યૂટન એટલે આપણો બી વિકલ્પ જવાબમાં થયો. મિત્રો, ગણતરીઓ જાતે કરવાનું રાખજો. ગણતરી કેલ્ક્યુલેટરના ઉપયોગથી કરશો તો પ્રેક્ટિસ મળશે, માટે ગણતરી ચોક્કસ કરજો. 16મો પ્રશ્ન આગળ. 10 સેન્ટીમીટર બાજુઓવાળા સમબાજુ ત્રિકોણ ABCના શિરોબિંદુઓ પર અનુક્રમે 1 માઇક્રોકુલમ, -1 માઇક્રોકુલમ અને 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુત ભારો મૂકેલ છે. જો આકૃતિ ABC 1 માઇક્રોકુલમ, -1 અને 2 માઇક્રોકુલમ સમબાજુ છે એટલે બધા ખૂણાઓ સરખા બતાવ્યા છે. તો C પરના વિદ્યુત ભાર પર લાગતું પરિણામી બળ C ઉપર શોધવાનું છે. C ઉપર કોણ બળ લગાડશે? તો A અને B બંને. કણ પોતે પોતાની પર બળ ના લગાડે એવું શીખવાડેલું છે. હવે સમજો, આ પ્લસ વિદ્યુત ભારના કારણે C ઉપર લાગતું બળ એટલે ધન વિદ્યુત ભારના કારણે એ ક્ષેત્ર દૂર જશે. તો આ બળ જે આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે FCA લખી શકાય. આ ઋણ છે, આ ધન છે, તો ધન વિદ્યુત ભારના કારણે દૂર અને ઋણના કારણે નજીક. તો આ દિશામાં બળ એ આ જગ્યાએ લાગશે, આ FCB થશે, C અને B વચ્ચે. હવે આ બંનેનું જો પરિણામી શોધવું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ દોરો અને એનું પરિણામી લખશો એ તમને પરિણામી બળ દર્શાવશે. હવે આ જો પરિણામી બળ આપણે શોધવાનું થાય તો એ પરિણામી બળ માટે આ બધા ખૂણાઓ 60 ડિગ્રીના છે. ધ્યાનથી સમજજો. તો આ એક્સ અક્ષ જોડે આ લાઈન જો 60નો ખૂણો બનાવે તો બટ નેચરલ છે કે અહીંયા આગળનો ખૂણો એ 60 ડિગ્રી થવો જોઈએ. હવે આ જો FCA, હવે અહીંયા વાય અક્ષ દોરીએ અને આ એક્સ અક્ષ બનાવી દઈએ તો આ ખૂણો થઈ જશે 60 ડિગ્રી. હવે આ એક્સ અક્ષ તૈયાર થાય ને અહીંયા વાય અક્ષ દોરતો નથી, નહીં તો બહુ ઊંચવાળો થશે, એટલા માટે ખાલી સમજો આ એક્સ અક્ષ થશે, આ વાય અક્ષ થશે. હવે આ 60 ડિગ્રી તૈયાર થયો તેના આ બળ જે છે એના બે ઘટક દોરી શકાય. એક આ દિશામાં મળશે કોસ અને એક આ દિશામાં મળશે સાઇન. એવું સેમ ટુ સેમ CB માટે બે ઘટક, એક આ દિશામાં મળશે કોસ અને એક અધો દિશામાં મળશે સાઇન. બંને ઉપરના સાઇન ઘટકો સમાન મૂલ્ય પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આગળ પણ થિયરીમાં શીખવાડેલું છે. અને આ કોસ ઘટક એક જ દિશામાં હોવાથી એનો સરવાળો થશે. સૌથી પહેલાં બળ શોધી દઈએ. તો FCA ઇઝ ઇક્વલ ટુ FCB. અંતર સમાન સમબાજુ ત્રિકોણ, વિદ્યુત ભારો સરખા જ છે એટલે કે Q1 Q2 અપોન R². તો એ પ્રમાણે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇક્રોકુલમ્બમાં છે, યાદ રાખજો. તો 1 ગુણ્યા 10⁻12, 2 ગુણ્યા 10⁻12, અરે સોરી માઇક્રો છે એટલે 6, અહીંયા પણ 6 થશે. અને R² તો સમબાજુ ત્રિકોણ છે, 10 સેન્ટીમીટર બાજુ છે એટલે 0.1². આનું કમ્પ્લીટ સાદું રૂપ આપશો એટલે 1.8 ન્યૂટન એ જવાબ મળશે. બંને બળોના મૂલ્યો સરખા થઈ ગયા. હવે મૂલ્યો સરખા થાય પછી
આપણે તો આગળ સમજાયું એ પ્રમાણે સાઇન ઘટક નાબૂદ થશે, કોસ ઘટક એક જ દિશામાં થશે. તો હવે કોસ ઘટક સાથે પરિણામી બળ શોધવું હોય તો એફ બરાબર 2 ટાઈમ્સ, કેમ કે બે ઘટકો થાય એટલે 2 ટાઈમ્સ એફ સી એ કોસ થીટા. હવે બે એફ સી એ ને એફ સી બી સરખા, એની જગ્યાએ 1.8 અને થીટાનું મૂલ્ય 60 ડિગ્રી એટલે 2 1.8 અને cos 60 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2. તો જવાબ થશે 1.8 ન્યૂટન. એટલે અગત્યની વાત, આપણો બી વિકલ્પ. આ ટાઈપના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય છે, ખૂબ ધ્યાન રાખજો, બહુ જ અગત્યની વાત છે એટલે ધ્યાનથી સમજજો. 17મો પ્રશ્ન. બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારોને શૂન્યાવકાશમાં એકબીજાથી ડી અંતરે મૂકતા તેમની વચ્ચે લાગતો કુલંબ બળ એફ છે. બહુ જ ધ્યાનથી સમજજો. શૂન્યાવકાશમાં મૂકો છો તો કુલંબ બળ એફ એટલે સૌથી પહેલાં શૂન્યાવકાશ માટે, હવે શૂન્યાવકાશ માટે બળ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, એની જગ્યાએ 1/4πε0. Q1 Q2 સરખા ધારી લઈએ તો Q²/R². સમજો બરાબર ધ્યાનથી. ε0 શૂન્યાવકાશની વાત છે, જ્યાં ε0 એને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી તરીકે ઓળખી શકાય, જે આપણને ખબર છે. હવે નવી વાત આવી છે, સમજો. જો આ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે કંઈક મૂકવાનું છે, પણ એ શું છે તો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 4 વાળું માધ્યમ મૂકવામાં આવે. એકચ્યુઅલી ડાઇઇલેક્ટ્રિક એને અવાહક તરીકે ઓળખી શકાય, આવું બીજા પ્રકરણમાં શીખવાનું આવશે. ડાઇઇલેક્ટ્રિકને અવાહક પદાર્થ તરીકે ઓળખી શકાય, સમજો ધ્યાનથી. આવો અવાહક અચળાંક 4 છે, તો પહેલાં અવાહક અચળાંક સાબિત કરવો પડશે, હું સાબિત કરતા શીખવાડું છું. હવે કંઈક મૂકવાનું છે તો એને માધ્યમ થયું એવું કહેવાય. તો બીજા નંબરનો મુદ્દો લખીએ આપણે માધ્યમ માટે. તો માધ્યમ માટે એફની જગ્યાએ ધારો કે એફ ડેશ, સૂત્ર બનશે 1/4πε ઇન્ટુ Q²/R². સમજો ε0 એને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહીશું, અને એપ્સાઇલોન જે છે તો એને માધ્યમની પરમિટિવિટી કહીશું. એટલે એપ્સાઇલોન એ માધ્યમની પરમિટિવિટી છે. બહુ જ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે આ શૂન્યાવકાશ માટે લખ્યું, આ માધ્યમ માટે લખ્યું. બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો 1 અને 2નો ગુણોત્તર લેતા, ચલો આ બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ તો જુઓ હવે શું પરિસ્થિતિ થાય. તો માટે F/F ડેશ 1/4πε0 ઇન્ટુ Q²/R², એના છેદમાં 1/4πε ઇન્ટુ Q²/R². તો Q²/R² બંને જગ્યાએથી કેન્સલ થઈ જશે. ε0 અને અહીંયા થશે એપ્સાઇલોન, તો એ બંને ખાલી બચશે. હવે સમજો છેદમાં છે, આ એકના છેદમાં એટલે છેદનો છેદ ઉપર લઈ જાઓ તો ε/ε0 થશે. હવે અગત્યની વાત શીખવાડું છું, જે એકચ્યુઅલી બીજા ચેપ્ટરમાં આવે છે, પણ મુદ્દો આ ચેપ્ટરના રિલેટેડ છે અને અગત્યનો છે. એટલે પણ ε/ε0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. આ કે કુલંબના નિયમમાં આવતી વાત નથી. આ કેને કહેવાય ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. આ કેને ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક તરીકે ઓળખી શકાય. તો હવે આપણી ફોર્મ્યુલા તૈયાર થઈ. F/F ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. હવે સમજો ધ્યાનથી, એકબીજાથી કુલંબ બળ એફ આપી દીધેલું છે, એફ ડેશ શોધવાનું છે. તો એફ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/K. કેની જગ્યાએ 4 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક આપેલો છે, તો જવાબ થશે F/4. એટલે આપણો ડી વિકલ્પ જવાબમાં આવશે F/4. આ પ્રશ્ન બહુ જ અગત્યનો. આ પ્રકારના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય છે, ધ્યાન રાખજો. નવો પ્રશ્ન લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 18, સમજો ધ્યાનથી.
આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એ બી સી ડી પર વિદ્યુત ભારો મૂકેલા છે. જુઓ, એ બી સી ડી આવી એક આકૃતિ છે ને એની પર વિદ્યુત ભાર એ ઉપર 3 કુલંબ, બી ઉપર 6 કુલંબ, સી ઉપર 3 કુલંબ અને ડી ઉપર 6 કુલંબ મૂકેલા છે. તો કયા બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે ઓછામાં ઓછું બળ લાગશે? ધ્યાનથી વિચારો, ખાલી વિચારવાનો પ્રશ્ન છે. હવે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે બળ લગાડવાની વાત, તો આપણા બળનું સૂત્ર જુઓ તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર. વિદ્યુત ભારોના મૂલ્યો મોટા હોય તો બળનું મૂલ્ય મોટું હોય, અથવા અંતરનું મૂલ્ય વધારે હોય તો બળનું મૂલ્ય ઓછું થાય, અંતર ઓછું તો બળનું મૂલ્ય વધુ. પ્રશ્ન એવો છે, વિદ્યુત ભારો વચ્ચે ઓછામાં ઓછું બળ કયા બે વિદ્યુત ભારો? હવે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે જો ઓછામાં ઓછું બળ જોઈતું હોય તો એક તો Q નાના હોવા જોઈએ અને અંતર મોટું હોવું જોઈએ. આકૃતિમાં જુઓ તો એ અને સી પાસેના વિદ્યુત ભારો નાના છે. અહીંયા 3 × 3 કરો ને એની સાપેક્ષમાં 6 × 6 કરો એટલે 3 વાળા વિદ્યુત ભારનો જવાબ નાનો આવશે. એટલે એક તો 3 × 3 આ બે વિદ્યુત ભારો હોવા જોઈએ, એ અને સી. એ સિવાય બીજું પણ એક લાગુ પડે કે આ બે વચ્ચેનું અંતર, તમે આ અંતરને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો એટલે આ વિકર્ણ બને લંબચોરસનો, જે વધુમાં વધુ અંતર બતાવે. એટલે અંતર વધુ થાય તો એવા સંજોગોમાં બળનું મૂલ્ય ઓછું. એટલે ઓછામાં ઓછું શોધવું હોય તો વિદ્યુત ભારો એ અને સી પાસેના હોવા જોઈએ અને અંતર એની વચ્ચે વધુ હોય તો આપણો જવાબ એ અને સી વચ્ચે થશે. એટલે તમારો ડી ઓપ્શન જવાબમાં આવશે, એ અને સી. નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 19. સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુત ભારથી x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેપિટલ E છે. આ વિદ્યુત ભારથી 2x અંતરે તેના જેટલો જ બીજો વિદ્યુત ભાર મૂકવામાં આવે છે તો બંને વચ્ચે લાગતું કુલંબ બળ શોધો. સમજજો ધ્યાનથી. ક્યુ વિદ્યુત ભારથી x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E છે. તો સૌથી પહેલા x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો સાદા સૂત્રથી મળી જાય કે Q/R² ની જગ્યાએ x². આ પહેલું કામ પૂરું થાય. હવે 2x અંતરે કીધું છે તો બીજા નંબરમાં 2x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે 2x અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રને ધારો કે E' નામ આપી દઈએ તો KQ/2x². તો સાદું રૂપ થશે KQ/4x². હવે જોજો હો, આને થોડું ધ્યાનથી લખું છું. 1/4 ઇન્ટુ બ્રેકેટ KQ/x². હવે આ KQ/x² એ ઉપરના સૂત્ર પ્રમાણે E દર્શાવે તો આની જગ્યાએ E/4, 1/4 તો હતા જ, એટલે E' ઇઝ ઇક્વલ ટુ E/4 થાય. આ શોધ્યું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હજુ જવાબ નથી, આપણે બળ શોધવાનો છે, ધ્યાન રાખજો. તેથી 2x અંતરે Q પર લાગતું બળ. હવે જો બળ શોધવું હોય તો F બરાબર Q ઇન્ટુ E', Q સલામત અને E' ની જગ્યાએ E/4, તો જવાબ થશે QE/4. આ રહ્યો તમારો ડી વિકલ્પ. આન્સર થશે QE/4. બહુ જ ધ્યાનથી સમજવાનું છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. અગત્યની વાત છે એટલે ધ્યાનથી સમજશો તો જવાબ મળી જશે. એટલે આ પ્રશ્નોમાં ખૂબ ધ્યાન રાખજો. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ વાતો છે આમાં. એક એક પ્રશ્ન વાંચવાનો, એને સમજવાનો, પછી ગણતરી કરવાની તો જવાબ તૈયાર થઈ જશે. નવો પ્રશ્ન નંબર 20 લઈ લઈએ, જે પણ અગત્યનો પ્રશ્ન છે એટલે એને પણ સમજજો.
સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ધન x દિશામાં એક ઇલેક્ટ્રોન 3×10⁶ મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરે છે. જો તે 90 મિલીમીટર અંતર કાપી સ્થિર થઈ જાય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધો. આ ચારમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ છે જવાબમાં સમજવાનું. હવે આપણે શોધવાનું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વેગ સાથે એની ગતિ પણ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણું જૂનું સૂત્ર યાદ કરો, બળવાળું. આ શીખવાડેલું છે થિયરીમાં. F બરાબર ma અને બીજા નંબરમાં F બરાબર QE. આ બંનેને સરખાવો, ma બરાબર QE, એટલે અહીંથી સૌથી પહેલાં પ્રવેગ પ્રાપ્ત થશે QE/m. 11મા ધોરણની વાત છે. 12મા ધોરણના સૂત્ર સાથે ન્યૂટનનો નિયમ સરખાયો છે, એટલે સૌથી પહેલાં પ્રવેગ મળી ગયો. આ બધી વાતો ઇલેક્ટ્રોન માટે ચાલે છે. હવે આપણું ગતિનું સમીકરણ v² v0² = 2AD. હવે પ્રશ્ન સમજો. 90 મિલીમીટર અંતર કાપી સ્થિર થઈ જાય, સ્થિર થાય છે ગતિ કર્યા પછી, તો એવા સંજોગોમાં અંતિમ વેગ શૂન્ય હોવો જોઈએ. -v0² = 2, એની જગ્યાએ q×E/m × d તો ખરા જ. હવે બહુ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાનથી સમજવાની છે. તો આમાં શોધવાનું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર -v0² બરાબર 2qEd/m. આમાં ઈને કરતા બનાવીએ તો થશે -v0² × m એના છેદમાં 2q × d. હવે ઇલેક્ટ્રોનની વાત છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઇલેક્ટ્રોનની વાતમાં શોધવાનું છે. તો એવા સંજોગોમાં ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર એ ઋણ લેવો પડશે, એટલે -1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. દળમાં ઇલેક્ટ્રોનનું દળ લેવું પડશે 9.1 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. ડી એટલે અંતર તમને આપી દીધેલું છે, એ રકમમાં જોઈ મિલીમીટર છે યાદ રાખજો. તો D = 90 મિલીમીટર, એટલે થશે 90 × 10⁻³ મીટર. હવે શું બાકી રહ્યું આપણી પાસે? તો V0. તો V0 બરાબર 3×10⁶ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ બધી કિંમતો સૂત્રમાં મૂકવાની છે, ગણતરી જાતે કરવાની. આનો જવાબ એ જાતે શોધવાનો છે તમારે. કિંમતો મેં લખી આપી છે, ખાલી તમારે સાદું રૂપ આપવાનું. યાદ રાખજો, આ માઇનસ છે પણ Q માઇનસ મૂકશો એટલે ઓલરેડી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધન મળી જશે. ધ્યાન રાખીને સમજજો. હવે ઇલેક્ટ્રોન એક ક્ષેત્રની હંમેશા વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતો હોય. જે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય એની વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ થાય. અને જો વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ થતી હોય તો તમે સાદું રૂપ આપશો તો એવા સંજોગોમાં જવાબ મળશે 0.284 કિલોવોલ્ટ પ્રતિ મીટર. પણ હવે 0.284 બે વિકલ્પોમાં છે. તો સાહેબ ધન x દિશા કે ઋણ x દિશા કયો જવાબ આવશે? તો ઇલેક્ટ્રોન ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે. આપણું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો ધન x અક્ષની દિશામાં છે તો આપણો જવાબ એ ઋણ દિશા હોવી જોઈએ. એટલે જવાબ ઋણ x અક્ષની દિશા, એટલે તમારો બી વિકલ્પ જવાબમાં સાચો હશે. યાદ રાખજો. હવે નવો પ્રશ્ન લઈએ છીએ, પ્રશ્ન નંબર 23. આ પણ સહેલો પ્રશ્ન છે, ધ્યાન રાખીને સમજજો.
વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ E એ ધન x દિશામાં છે। જો x અક્ષ સાથે 60નો કોણ બનાવતી દિશામાં 0.2 કુલંબ વિદ્યુત ભારને 2 મીટર સ્થાનાંતર આપતા થતું કાર્ય 4 જૂલ હોય તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોવું જોઈએ? યાદ કરો આપણું સાદું સૂત્ર કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। આની મદદથી થશે FD cos થીટા, પણ એફની જગ્યાએ લખીશું Q ઇન્ટુ E ઇન્ટુ ડી કોસ થીટા તો ખરો જ। હવે થીટા બરાબર 60 ડિગ્રી આપી દીધેલો છે, વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય 0.2 આપેલું છે, કાર્યની જગ્યાએ 4 જૂલ આપેલા છે। શોધવાનું શું આપણી પાસે છે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી જશે। તમારે એક મુદ્દો શોધવાનો બાકી રહેશે ડી। તો ડી કેટલું અંતર? તો 2 મીટર સ્થાનાંતર। ફરી કહી દઉં, થીટા બરાબર 60 ડિગ્રી, પછી ડી બરાબર 2 મીટર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2 કુલંબ, કાર્યનું મૂલ્ય આપેલું છે 4 જૂલ, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું છે। ના સમજ પડે તો ઈને કરતા બની આપું, ઈને કરતા બનાવો એટલે બાકીની બધી વાતો છેદમાં, તો ડબલ્યુના છેદમાં Q ઇન્ટુ ડી ઇન્ટુ કોસ થીટા, કિંમત મૂકો, સાદું રૂપ આપો, જવાબ મળી જશે। 22મો પ્રશ્ન, 2 સેન્ટીમીટર અંતરે રહેલા 2 વિજાતીય વિદ્યુત ભારોનું મૂલ્ય 1 માઇક્રોકુલંબ છે। તો આ ડાયપોલને 10⁵ ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા તેની પર લાગતું મહત્તમ ટોર્ક શોધો। હવે ટોર્ક શોધવા માટેની વાત છે તો સૂત્ર તો નાનું આપણી પાસે તૈયાર, ટોર્ક ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ P ક્રોસ સદિશ E, ધેરફોર PE સાઇન થીટા થઈ જશે। હવે થીટા એ 90 ડિગ્રી લઈ લઈએ તો P અને E પરસ્પર લંબ હોય, થિયરીમાં સાબિત કરેલું છે, સાઇન 91 થઈ જશે। તો ટોર્ક ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE, પણ યાદ રાખજો આ અગત્યની વાત આગળ પણ શીખવાડી હતી, P બરાબર Q ઇન્ટુ 2A, તો સૂત્ર તૈયાર ટાઉ બરાબર Q ઇન્ટુ 2A ઇન્ટુ E, Q બરાબર 1 માઇક્રોકુલંબ આપેલા છે એટલે 10⁻6 થશે। 2A બગડો જુદો નથી કરવાનો, મેં આગળ પણ કીધેલું છે, 2A એટલે 2 સેન્ટીમીટર અંતર એટલે 2 ગુણ્યા 10⁻2 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર 10⁵ કમ્પ્લેટ સાદું રૂપ આપશો તો મહત્તમ ટોર્કનું મૂલ્ય 2 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, એટલે આપણો ઓપ્શન એ સી થશે, જે અગત્યનો જવાબ। નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 23, સ્મોલ એલ લંબાઈ અને પી જેટલી વિદ્યુત દ્વિધ્રુવીની ચાક માત્રા ધરાવતા ડાયપોલને અર્ધવર્તુળમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે। ડાયપોલ હોય એને અડધું વર્તુળ વાળી દેવાની છે, તો તેની વિદ્યુત દ્વિધ્રુવીની ચાક માત્રા શોધો। હવે સમજો ધ્યાનથી, આપણો આ એલ જેટલી લંબાઈ 2Aની જગ્યાએ આ એલ લંબાઈ કીધેલી છે, દ્વિધ્રુવી એટલે એક પ્લસ વિદ્યુત ભાર, એક માઇનસ વિદ્યુત ભાર, એને વાળી દેવાની છે। તો આપણું સૂત્ર P બરાબર Q ઇન્ટુ 2A પરથી P બરાબર Q ઇન્ટુ L થશે, જે અગત્યનું થયું। હવે તારને અર્ધવર્તુળમાં વાળો, તો તારને અર્ધવર્તુળમાં વાળતા હવે અડધું વર્તુળ વાળો તો એની લંબાઈ એ અડધા પરિઘ જેટલી, એટલે આખો પરિઘ જો 2πr હોય તો અડધો પરિઘ πr થશે।
યાદ રાખજો આમાંથી આરને કરતા બનાવો તો L/પાઈ થશે. આ ટાઈપના પ્રશ્નો આગળ ક્યાંય ગણેલા નથી. આ બધા નવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એટલે એને સમજજો ધ્યાનથી. હવે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર, જો આને તમે આ રીતે વર્તુળાકારમાં વાળો તો બે વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર જે તૈયાર થયું એ અંતર એ વ્યાસ જેટલું થવું જોઈએ. તો વ્યાસ જેટલું થાય તો નવી લંબાઈ લેવી હોય તો L' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2R થશે. તો 2 અને આરની જગ્યાએ L/પાઈ થઈ ગયું. આ મહત્વની વાત. હવે જો નવી ડાયપોલ શોધવાની આવે તો હવે નવી ડાયપોલ એટલે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટની વાત છો, યાદ રાખજો. નવી ડાયપોલ એટલે નવી વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો એની માટેનું સૂત્ર ધારો કે આપણે P' ને કરતા બનાવી દઈએ તો P' ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ 2R. આરની જગ્યાએ એ વાળી વાત છે આપણી સમજવાની. ચલો હવે શું થઈ જશે તો Q ઇન્ટુ 2R. 2Rની જગ્યાએ L' અથવા 2A જે પણ તમે લો એ, એટલે એની જગ્યાએ L'. તો Q સલામત. L' જગ્યાએ 2L/પાઈ થઈ જશે. તો Q ઇન્ટુ 2L/પાઈ. આ સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું આપણું. કોના બરાબર જવાબ મળ્યો તો P' બરાબર. એટલે P' બરાબર Q ઇન્ટુ 2L/પાઈ. હવે Q ઇન્ટુ 2L ઇઝ ઇક્વલ ટુ P એ આપણને ખબર છે. તો શું થશે ભાઈ? P' Q ઇન્ટુ 2L બરાબર P. તો એની જગ્યાએ ખાલી P લખો તો P/પાઈ. એટલે નવી ડાયપોલ મોમેન્ટ P' ઇઝ ઇક્વલ ટુ P/પાઈ થવું જોઈએ. હવે P/પાઈ તો P/પાઈ તો આપણા ઓપ્શનમાં ક્યાંય દેખાતું નથી. તો સમજો ધ્યાનથી કે આ જે 2L વાળી જે વાત છે આપણી પાસે એ L' જગ્યાએ, એટલે L' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2L વાળી વાત, પણ L તો આપણી પાસે છે જ, એટલા માટે અહીંયા આગળ શું લખવાનો છે? બગડો. આ ધ્યાન રાખજો, અલગથી બતાવું છું. તો આપણો જવાબ એ બી વિકલ્પ થશે 2P/પાઈ. ફરી કહું હજુ એકવાર, L એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર જે આપણે અહીંયા આગળ 2A ધારતા તેની જગ્યાએ L લખેલું છે, એટલે આ L એ 2A વાળી વાત છે, એટલે આ બગડો એ અહીંયા આગળ હોવો જ જોઈએ. એટલા માટે 2P/પાઈ એ જવાબ થશે. હવે નવો પ્રશ્ન, છેલ્લા નંબરનો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. 24મો પ્રશ્ન. 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતી એક ગોળાકાર કવચ પર +2 કુલંબ વિદ્યુત ભાર એ સમાન રીતે વિતરિત થયેલો છે, એટલે વહેંચાયેલો છે. કેન્દ્રથી 3 સેન્ટીમીટર અંતરે. સમજી લો સહેલામાં સહેલી વાત, આ કવચ, જે કવચની ત્રિજ્યા આપી છે 5 સેન્ટીમીટર, એની ઉપર +2 વિદ્યુત ભાર અહીંયા વહેંચાયેલો છે. તમારે શોધવાનું છે કેન્દ્રથી 3 સેન્ટીમીટર, એટલે આ રહ્યું. હવે આને સાંકળતું ગોળાકાર ગાઉસિયન પૃષ્ઠ બનાવો તો અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુતભાર કોઈ સંજોગોમાં મળે નહીં, અને એટલા માટે જવાબ શું થઈ જવો જોઈએ? 0. તો આ બીજા નંબરનો 24મો પ્રશ્ન, એનો વિકલ્પ થશે A, એટલે 0. આગળ પણ કીધું હતું, બંધ ગાળો, બંધ કવચ, આવી કોઈ પણ પ્રકારની વાત હોય તો ત્યાં વિદ્યુતભાર 0 જ થશે. યાદ રાખીને સમજજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે ગઈકાલના લેક્ચરના જેટલા જ બીજા નવા 12 પ્રશ્નો ગણાવ્યા છે. ટોટલ તમારી પાસે 24 પ્રશ્નો થયા. તમને જે હોમવર્કમાં આગળના લેક્ચરોમાં મોકલેલા વત્તા અત્યારે રેગ્યુલર લેક્ચરમાં જે મોકલું છું એ દરેકે દરેક પ્રકારના પ્રશ્નો ગણજો, તૈયાર કરજો. તકલીફ હોય તો મને ફોન કરીને પૂછજો. બાકીની નવી વાતો કાલના લેક્ચરમાં કરીશું.